آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشن اندرامی جی۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، پڑھائی لکھائی کہاں سے ہوئی اور ان کی کالج کہاں سے ہوئی اور کس طرح سے پالیٹکس کی اور جو ہے ان کا رخ ہوا۔ میم سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ جی السلام علیکم اور آداب سبوں کو، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ہم پولیٹکس میں آئے تو شاید یہ کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ کی، مطلب بچپن کہاں پہ بیتا، کھیلے بڑے، مطلب تھوڑا بالکل ہم تو شری نگر میں ہمارا جنم ہوا، لال بازار کے علاقے میں، ڈاؤن ٹاؤن جسے شہر خاص کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری تعلیم ایک انگریزی اسکول میں ہو گئی، انگلش میڈیم میں ہوئی، گرین لینڈ اسکول سے ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا تو یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی سے ہم نے ماسٹرز کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پی ایچ ڈی ہم نے گرو نانک دیو یونیورسٹی میں کیا۔ تو شروعات تو کالج اور یونیورسٹی سے ہی ہو گئی کہ پولیٹکس میں اسٹوڈنٹ لیڈر، چھوٹی موٹی لیڈری ہم نے کالج یونیورسٹی میں ہی شروع کری، اور وہ لیڈری کامیاب بھی ہو گئی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے سارے کلاس میٹس میں مشہور ہونے لگے۔ لکھتے بھی تھے تو ہم اس وجہ سے بھی مشہور تھے، اور لیڈری بھی ہمارا شوق وہیں سے شروع ہو گیا۔ تو وہ دن ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اور مشہور ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے شاید اسٹوڈنٹ لیڈر بننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے تیز بھی نہیں تھے تو لیکن اتنی شائی بھی نہیں تھے، تو ہم میڈیم سائز کے ہی رہے ہم ہمیشہ۔ ہمیں یہ شوق تھا کہ ہم آگے رہیں، صف اول میں شامل رہے، تو یہ ہمارا وہ مانیے کہ ہماری نشو و نما بھی ویسے ہو گئی تھی، تو وہ ہمارا کام رہا۔ تو شکر الحمدللہ ہم یونیورسٹیز میں ہی مشہور ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ کے ذریعے سے میرے وہ کلاس فیلوز دیکھیں گے تو وہ ہمیں تبھی کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اور نہیں کرو گے درخشاں، آپ کرو گے ہی لیڈری، آپ بنو گی ہی پولیٹیشین۔ تو شاید کبھی نہ کبھی کسی کی زبان صحیح ہو جاتی ہے تو ہم اسی فیلڈ کی طرف چل پڑے۔ تو یہ رہا آغاز زندگی۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شوق یہ بھی تھا پڑھائی لکھائی کا۔ تو وہ پڑھائی لکھائی اس طرح سے تھی کہ ہم نے اسکول ڈیز میں ہی، کالج ڈیز میں ہی تک بندی اسے کہتے ہیں، اس ٹائم پہ ارباز صاحب آپ جانتے ہیں، وہ تک بندی ہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ تک بندی شروع کی، یعنی شعر و شاعری شروع کی، لکھنا ہمارا شوق بن گیا، اور وہ شوق اس قدر ہو گیا کہ اس زمانے میں ہم پھر ہر جگہ جاتے تھے، اب مشاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، تو لوگ کہیں کہیں واہواہی بھی دیتے تھے، اور بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس سے پھر ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ سے تو ہم لوگوں کی نظروں میں آ گئے۔ یہ رہا ابتدائی سفر۔ میم جس طرح سے آپ نے کہا کہ کالج ٹائم سے ہی آپ نے جو ہے پالیٹکس شروع کر دی تھی، تو خاص کر کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں کہیں نہ کہیں بیٹیوں کو جو ہے پردے داری کے بیچ میں رکھنا زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، اور جس ٹائم آپ نے شروعات کی تھی اس ٹائم تو اور زیادہ سختی تھی۔ تو آپ کس طرح سے، مطلب آپ کو گھر والوں کا، اڑوس پڑوس کا سپورٹ کس طرح سے ملا آپ کو؟ دیکھیے الحمدللہ پردہ داری تو آج بھی جاری ہے۔ لڑکی ایک پردے میں رہ، جب سے آپ، کیونکہ ہر ایک لڑکی، ہم نہیں کہیں گے کہ مسلمز میں ہے یا ہندوز میں ہے، یا کہ مذہب کا اس کے ساتھ واسطہ نہیں ہے ہوتا ہے۔ مذہب اپنی جگہ ہے، پردہ داری اپنی جگہ ہے۔ پردہ تو انسان کا ایک گہنا ہے، ایک زیور ہے۔ آپ جتنا ہر چیز کو ایک پردے میں رکھتے ہیں وہ اتنا ہی سنور کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی وہ عیب نہیں لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو پردے میں رہنا چاہیے، یا اس کی اس ڈیموکریسی پہ یا آزادی پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ ہم جس طرح سے تب چلتے تھے اب بھی چلتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ ہمیں پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ ہاں ہمارے گھر میں یہ ماحول تھا، ہمارے پاپا کا ماحول یہ ہے، پڑھنا لکھنا، ہم بہنیں ہی ہیں، ہم پڑھایا گیا لڑکوں کی طرح، ہمیں یہ آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ہمیں سماج میں آگے بڑھنا ہے، پڑھ لکھ
कि समाज की खिदमत भी करनी है, कौम की खिदमत भी करनी है। सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे हैं। एक हमारा वैसे ही आप देखेंगे कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ या जिस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, वहाँ सारे पढ़े लिखे हैं। हमारे में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अड़ोस पड़ोस में भी उतने लोग वो नहीं था कि पढ़ाई ज़्यादा वहाँ पे जो हमारा अड़ोस पड़ोस था वहाँ लोग रहते थे, तो बट लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, वो कुछ उनको काम सिखाते थे। लेकिन वहाँ उस मोहल्ले में ये भी बताया जाए कि फ़ख्र के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे पापा ने बहुत मेहनत करके हमें जहाँ मोहल्ले में कोई वो था नहीं कि लड़कियों को पढ़ाना है या लड़कों को भी इवन पढ़ाना है, वहाँ वो था नहीं माहौल। लेकिन हमारे घर में हम ही बेटियाँ निकलती थी और अच्छे अच्छे स्कूलों में हमने इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल की है, अल्लाह का करम है। तो हमें अच्छी पढ़ाई दी गई, अच्छे संस्कार दिए गए और सबसे ज़्यादा हमें ये सिखाया गया है कि अपने वतन से वफ़ादारी भी करनी है। हमें नेशनलिज़म सिखाया गया, ये सबसे बड़ी बात थी जो हमारे घर में थी, तो ये अच्छा लगता था हमें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अड़ोस पड़ोस की बात तो वो तो आज भी है, ये नहीं कि तब की बात थी। 2002 में मैंने 2003 में मैंने मास्टर्स किया, ये तब की बात नहीं है, ये आज भी है कि ये लड़की क्या करेगी, क्यों पॉलिटिक्स में है। अब इसको डॉक्टर बनना है, चलो डॉक्टरों को एक सर्टिफिकेट मिला है कि ये ठीक है समाज के लिए, बट अगर ये पायलट बनी तो क्यों बनी, ये इंजीनियर बनी तो क्यों बनी, अगर ये ट्रेन की ड्राइवर बनी तो क्यों बनी, लड़कियां थोड़ी बनती हैं। अच्छा, अगर पुलिस में कोई जाती थी लेडी, हमारी बहन हमारी, उसको भी दूसरी निगाह से देखते थे। अब तो पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं, ये तो तुर्रा है। तो घर से तो हम सच ही बोलना पसंद करते हैं, घर से भी हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला जब हम पॉलिटिक्स में आए। हाँ, शुरुआत में तो हमें कांटों पे चलना पड़ा, ऐसे कांटे कि वो अभी भी दर्द महसूस होता है, और वो दर्द ऐसा है कभी कभी जब उससे उस दर्द से वो खून रिसता है, ऐसा दर्द है। ऐसी यादें हैं कि जब हमने शुरुआत करी तो हमें क्या सुनना पड़ा, ये नहीं कि हमें घर से ही, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों ने बहुत सारी ऐसी बातें की जो हम अभी भी जब याद करते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुलाबों पे चल के दरख्शां हो गई है और यहाँ पहुँची है, बिल्कुल नहीं। हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लक्ष्मण रेखाओं से बाहर नहीं निकले। हमने बहुत मेहनत की, मशक्क़त की, और हमने अपनी सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। तो 2014 में फिर हम बीजेपी में आए, लेकिन सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। हमें जो भी अड़ोस पड़ोस से या रिश्तेदारी से जो बाहर मिला, हमें उन्होंने हमें एनकरेज किया। हमें एक ऐसा गॉड फादर मिला जिन्होंने वाकई हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाना सीखा, और अल्लाह ने हमें फ़रिश्ते ही भेजे जिन्होंने हमारी मदद की। और आज आप दरख्शां के सामने हैं। ये दरख्शां वो दरख्शां नहीं है जो वाकई वो हवा में उड़ के आई है, बल्कि कांटों से अभी भी चलना हमें पड़ता है, गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैम, जिस तरह से आपने कहा कि 2014 में आपने जो है बीजेपी ज्वाइन की, तो क्या कारण रहे कि आपने बीजेपी को ही जो है बेहतर समझा बाकी पार्टियों से, क्योंकि कश्मीर में लोग जो हैं ज़्यादा बीजेपी को पसंद नहीं करते, तो आपने क्या सोच के मतलब बीजेपी में हाथ डाला? बिल्कुल सही है अरबाज साहब आपकी बात। जब हमने 2004-05 में अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया, आई वाज ओनली 24 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना, एक लड़की के लिए उसको परवान चढ़ाना, रजिस्टर्ड करना, फिर 2008 में 16 कैंडिडेटों को पूरे JNK में उठाना और उनकी कैंपेनिंग अकेले में करना, और फिर 2014 तक ये सफ़र मेरा चलता रहा। और 2014 में हमने ये सोचा, देखिए हमारे पास उससे पहले भी ऑप्शंस थे, NC, PDP, कांग्रेस, और हमारे माशाअल्लाह सबों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कांग्रेस हो, NC वाले हैं या PDP, हमारे सबों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और सबों ने हम ये अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा, सबों ने हमें रेस्पेक्ट दिया, और सबों का ये मानना था कि आप हमारी पार्टी में आइए। कौन पार्टी थी क्या नहीं, सबों ने, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, लेकिन असल में वहाँ पे हमारी जो सोच थी वो नेशनलिस्ट थी।
हमारी सोच दो खड़ाओं पे कभी नहीं रही. हमने पहले ही नेशनलिज्म का राग अलापा, हम यही कहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है हम नेशनलिस्ट रहे अपने वतन से, क्योंकि हमारा कुरान, हमारा इस्लाम कहता हुब्बुल वतनी हमें होनी चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है. तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं भाई, अगर हम किसी और पार्टी में गए तो हमें दो राग अलापने पड़ेंगे, तो वो हमसे नहीं होगा, हम गलत नहीं कर सकते. फिर जब नेशनल पार्टी बीजेपी है तो हमने देखा कि इनमें नेशनलिज्म ही है जो हमारा एजेंडा है. हमारा एजेंडा था हमेशा, देखिए 2007 की आप हमारी बात सुनेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, हमने उस वक्त कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारी पार्टी का एजेंडा था, कॉन्स्टिट्यूशन था. जब हमने देखा कि बीजेपी का भी यही एजेंडा है तो हमने सोचा कि ये नेशनलिस्ट पार्टी है, प्लेटफॉर्म है. तो फिर कुछ हमें वहाँ से भी ऑफ़र आया, तो हम प्रधानमंत्री जी से भी मिले, अपने राजनाथ जी से मिले जो उस वक्त होम मिनिस्टर साहब थे, तो उनसे हम मिले. तो फिर बाकी इनसे ऑर्गेनाइजेशन से मिले, तो हमें एक हौसला मिला, एनकरेजमेंट मिली, तो हमने फिर बीजेपी ज्वाइन किया 2014 में. अच्छा मैम, अगर बात करें हम वुमेंस की एम्पावरमेंट की बातें की जाती हैं, और आपके द्वारा क्या कुछ जो काम किए गए वुमेंस की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेंस की वेलफेयर के लिए? देखिए, जब हम इसमें आ गए तो हमें 2016-17 में एजुकेशन एंड वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए दिल्ली में पोस्ट दी गई. तो हम उस ज़माने से और उससे पहले भी हमने वीमेंस के लिए बहुत काम किया है, जो आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा, क्योंकि हम सोशल खुद को मानते हैं कि हम लोगों के मददगार हैं. कभी हमने ये नहीं सोचा हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं कि हमें कुछ अपने लिए कमाना है. हम तब भी सफ़ेद कफन में रहते थे, कपड़ों में रहते हैं, अब भी वही रहते हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमें शौक़ हमेशा था कि हमें काम करना है. तो रही, क्योंकि औरत कितनी भी, आप प्राइम मिनिस्टर देखो, प्रेसिडेंट देखो, कुछ भी देखो, तो समाज में उसको कुछ ना कुछ सहना पड़ता है. अब जो पढ़ी लिखी मेरी बहनें नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं, जो घरेलू काम करते हैं, उनको हमेशा टॉर्चर होता है. वो 4 पैसे के लिए भी हाथ आगे कर लेती है, क्योंकि या तो जो आज की डेट में नहीं कमाती हैं उसको बहन के भाई के पास, बाप के पास, फिर जब उसकी शादी होती है तो उसको खाविंद का, अपने हस्बैंड का वो रहना पड़ता है कि मुझे कुछ ये दे दे. तो उसके लिए हमने हमेशा सोचा कि इनके डेवलपमेंट के लिए हम काम करें. हमने बहुत सारी NGOs में काम किया. हमने अगर हमारे पास 1 रुपया, ये वैसे बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये अभी डिस्क्लोज हो गया हमारा सारा वो राज, क्योंकि हमने बहुत सारी बच्चियों को अडॉप्ट किया हुआ है. हमने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ, जिनको शायद हम 20 या 25 साल की उम्र से हमने बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जो स्कूल्स में ही है, लेकिन हमने उनको इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है कि उनकी एजुकेशन, चाहे मेरे पास 10 रुपये हैं तो 5 रुपये में उसमें उन पे खर्च कर लेती थी. ये हम आज तक नहीं बोले हैं, तो बट ये हाल ही में कहीं कहीं डिस्क्लोज हो गया, तो ये सामने आ गया. तो आज हम आपके माध्यम से, ये खुशी की बात है हमारे लिए. तो कुछ ऐसी ही बच्चियों की शादी करना है, तो हम उसमें कोई प्रेस नोट या कोई फ़ोटोग्राफ हम नहीं देते थे. हमारा काम होता था, एक ग्रुप बनाया था, हमारे कुछ भाई भी उसमें शामिल बाद में हो गए. तो तब तक जो दरख्शां के पास होता था, जो भी मेरा रिसोर्स था, छोटा मोटा रिसोर्स था, क्योंकि कोई मैं वो रॉयल फैमिली की बेटी नहीं हूँ, तो वहाँ पे वो था, लेकिन जो भी अल्लाह का दिया हुआ था, हम ये सोचते थे, समझते थे कि इसमें हमने आधा खुद लेना है, आधे में से 4 और को चलाना है. तो ये कोशिश हमारी हमेशा रही है, चाहे हम SDP में थे, चाहे अभी हम BJP में हैं, लेकिन ये काम हमसे रोका नहीं गया. और ये खास कर हमने बहनों के लिए और उन छोटी बच्चियों के लिए हम ये काम करते रहे हैं. हमने किसी बड़े बैनर के तहत कि हमने बैनर यहाँ पे बनाना है, हमने बैनर के तले काम करना है, नहीं. जो दरख्शां के अकाउंट में है वो अकाउंट बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं, इसको ये जाना है, इसको ये जाना है, इसको ये जाना है, इसको ये जाना है, वो उसी से होता है. जो हम कमाते हैं उसमें वो बच्चे, वो बहनें, वो बेटियां बराबर वैसे ही हिस्सेदार हैं जैसे मेरे अपने बच्चे होते हैं. अच्छा मैम,
اب بی جے پی کی اسپوکس پرسن بھی ہیں. ابھی جس طرح کا سنیریو بنا ہوا ہے, جس طرح کی ایک ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے 2019 کے بعد, اب 2021 میں افواہوں کا بازار جو گرم ہو چکا ہے, اس پہ آپ کیا ٹپنی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ارباز صاحب, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی, ریومرز پہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا پولیٹیشین ریومر پہ کبھی بات نہیں کرتا ہے, اور ریومر کبھی صحیح نہیں ہوتا. اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو وہ شاید ہمارے عقل کے خلاف جائے گی بات. ریومر ہوتا ہے, ریومر پہ کیا بات کریں. آپ کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا چور ہے, اب وہ ثابت ہو جائے نہیں ہے تو وہ تو ضلالت ہماری ہوگی. اب افواہیں کب گرم ہوتی ہے اور کب سرد ہوتی ہے جموں کشمیر میں, یہ تو چلتا رہتا ہے. اب کب کیا سامنے سالڈ آئے اس پہ آپ ارباز صاحب سوال کریں, کیونکہ آپ بہت ہی عقل مند ہیں. میں نے بہت سارے آپ کے انٹرویوز دیکھے تو میں نے سوچا کہ نہیں, آپ کے ساتھ بات کرنا اچھا رہے گا اور فروٹفل رہے گا. ہم کامنا یہی کریں گے کہ جموں کشمیر کا فیوچر جو ہے اب یہ تابناک ہو, خوش آئند ہو, اور یہاں ترقی ہو جائے. بی جے پی کی سپوکس پرسن ہونے کے ناطے ہم یہ آپ سے کہنا چاہیں گے کہ پارٹی ہماری بی جے پی ترقی چاہتی ہے, ڈیولپمنٹ چاہتی ہے, لوگوں کی خوشحالی چاہتی ہے. لیکن ابھی ہمارا یہاں پہ جتنا بھی ہے وہ ایل جی ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے. ہم آپ کے ذریعے سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کی طرف سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, وہ لوگوں کی بات سنیں, لوگوں کی طرف توجہ دے. جو ہمارے چھوٹے موٹے ایشو ہیں اور بڑے ایشو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تب بھی ہوتے ہیں جب ایک منسٹر ہوتا ہے. آج بھی ان کے ہاتھ میں ہے, ان کو حل کرنا ہے, کیونکہ وہ پبلک سرونٹ ہیں, وہ لوگوں کے غلام ہوتے ہیں. کیونکہ جب وہ اوتھ لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک کے سرونٹس ہیں, وہ پبلک سرونٹ ہے, چاہے وہ آئی ایس آفیسر ہے, چاہے وہ کے ایس آفیسر, چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے, چاہے بڑا. یہ پبلک سرونٹس ہیں, ان کو لوگوں کی بات سننی ہے, ان کو تانا شاہی چھوڑنی ہوگی اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا. ڈاکٹر میم, ان فیوچر آپ کیا کچھ کمیاں دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر میں, اور کیا کچھ بدلاؤ جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ یہ بدلاؤ ہوں تو ہمارا جموں کشمیر جو ہے اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہی چاہیں گے, کمیاں تو ہر جگہ ہوتی ہے اور ہر اس میں ہوں گی, ہر دور میں ہوں گی. ہم یہی چاہیں گے کہ یہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن ہو, جی, تاکہ جو ہمارے بچے باقی اسٹیٹس میں جاتے ہیں, باقی دیشوں میں جاتے ہیں, وہ اپنے ہی اسٹیٹ میں کام کرنا سیکھیں اور کام ان کو ملے, تاکہ ہماری بے روزگاری دور ہو جائے. اور جو یہ افواہوں کا بازار روز ہی یہاں پہ گرم ہوتا ہے, وہ افواہوں کا بازار اس سے کم ہو جائے گا اور لوگ اپنے کام میں اور ترقی خوشحالی میں خوش رہیں گے. جی, تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ وومنس کے لیے بھی, ان کی جو آپ نے کہا کہ کم پڑھی لکھی ہیں یا کچھ گھریلو ٹارچر جو ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا ایک میسج رہے گا آپ کا, کس طرح سے ان کو آگے آ کے جو ہے اپنی حق کی لڑائی جو ہے وہ لڑنی چاہیے؟ دیکھیے ارباز صاحب, میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ دور یہ لیڈیز کا, جو ویمنس کا ہے, عورتوں کا ہمیشہ رہا ہے. ہر دور میں چاہے پیغمبر آئے, چاہے سنت آئے, چاہے رشی منی آئے, چاہے بادشاہ آئے, چاہے اب سرکاریں آتی ہیں, یہ مصیبتیں عورتوں سے کبھی ختم نہیں ہوئی. اور پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی, ایک عورت پستی ہی رہتی ہے. اب اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. میں بھی اسی صنف نازک سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے, کیونکہ اگر یہ سنسار ابھی خوشحال ہے, زندہ ہے, تو یہ عورت سے ہی ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی ایک ذریعہ بنایا ہے اس دنیا کو سنوارنے کا. بالکل. تو یہ اب اس سماج کو سوچنا ہے, ہماری سرکاروں کو سوچنا ہے کہ جس سے زینت ہے اس کائنات کی, اس زینت کو کیسے خوشحال رکھنا ہے, کیسے اس کو زینت بخشنی ہے, یہ سرکاروں کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے زیادہ میں یہی کہوں گی اپنے بہنوں سے, پڑھو لکھو اور بہادر بنو. اسی کے ساتھ آج کی سرکار جو ہے, ہمارے پردھان منتری جی جو ہیں, انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا, جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عورتوں کی عزت کا
बहाना तो वही बने। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक स्लोगन देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये मैं अपने सरकार को एक मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इस स्लोगन को ही नहीं दिया, बल्कि इस पे काम हो रहा है, और ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। चलिए, शुक्रिया मैम हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि आप बहुत आगे बढ़े और कामयाब हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दर्शना अंद्राबी जी, जो कि बीजेपी की सीनियर नेता और बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।